Praise the Lord. And it's a great occasion that we can praise the Lord. It's good to shout out and praise the Lord. Amen. It's very good to shout out and praise the Lord, and it is good to be expressive in our praise. It is not that an expression is a. It doesn't mean that the expression is a reflection of our true character, but expressing our praise is something that expressing our love for the Lord is something that is 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 a human nature. I don't think there is anyone who doesn't express your love or your liking for something. Surely we express it to our friends, to our relatives, to our family, to our closest, and we express, the same way. Expressing our love to the Lord is something that has been all throughout the scripture. It's natural. You don't need to restrict it. Many a times we are restricting expressing our love to the Lord. We sometimes put ourselves under the banner of our denomination, our theology, and all the things, and sometimes we might be less expressive. But when you are having freedom in the Lord, you are also free in expressing yourself to the Lord. Amen. Praise the Lord. So today we are going to look into what we looked into the week before of encounter with God and or experience with God. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்த அதே தலைப்பு, தேவனுடன் சந்திப்பு இல்லை தேவனுடன் ஒரு அனுபவம். An encounter with God or an experience with God. What is your experience with God? What is your encounter with God? தேவனுடன் உங்களுடைய அனுபவம் என்ன? தேவனுடன் உங்களுடைய சந்திப்பு என்ன? We might have many experiences in life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு பல அனுபவங்கள் உண்டு. Many things that life would have taught us. பல காரியங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கலாம். But every life experience ஆனால் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை அனுபவமும் can be a pathway or a channel or an opportunity for you to have an encounter or an experience with God. தேவனுடன் ஒரு அனுபவத்திற்காக, தேவனுடன் ஒரு சந்திப்பிற்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அனுபவமும் அது ஒரு பாதையாக, ஒரு வழியாக, ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கிறது. Don't miss an opportunity to have an encounter with God and an experience with God. தேவனோடு ஒரு அனுபவத்தை பெறுவதற்கு இல்லை ஒரு சந்திப்பை பெறுவதற்கு நீங்கள் அந்த வாய்ப்புகளை தவற விட்டு விடாதீர்கள். We should always try or look forward for squeezing out everything that life brings it to us. Hardships, trials, good, bad, temptations, all these, use all of these to have an experience or an encounter with God. நம்மளுடைய வாழ்க்கை எதையெல்லாம் கொண்டு வருகிறதோ, அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, துன்பமாக இருந்தாலும் சரி, சோதனையாக இருந்தாலும் சரி, என்ன மாதிரியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் நாம் தேவனுடன் அனுபவிப்பதற்கும் தேவனுடன் சந்திப்பதற்கும் அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். Because our Lord is a Lord of real experience, a real encounter. He gives encounter upon encounter, experience upon experience for his people. தேவன் அவருடைய ஜனங்களுக்கு அவர் சந்திப்பிற்கு மேல சந்திப்பு, அனுபவத்திற்கு மேல அனுபவத்தை அவர் கொடுக்கிறவராக, யதார்த்தம் உள்ளவராக, உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். God always wants his people to have a real experience of himself. தேவன் எப்பொழுதுமே அவரை குறித்து உண்மையான அந்த அனுபவத்தை அவருடைய ஜனங்கள் பெற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Rather than a heritage or an ancestral experience. பாரம்பரியத்தின் வழியாகவோ இல்லை பரம்பரை வழியாகவோ வருகிற அனுபவத்தை காட்டிலும். Now you can ask a question to yourself. இப்பொழுது நீங்கள் உங்களிடத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ளலாம். Do you know God through experience or an encounter? நீங்கள் உங்களுக்கு தேவனை ஒரு அனுபவத்தின் மூலமாவோ இல்லை சந்திப்பின் மூலமாவோ உங்களுக்கு தெரியுமா? Or do you know God through a heritage or an ancestry? இல்லை உங்களுக்கு தேவனை உங்களுடைய பாரம்பரியத்தின் மூலமாக, பரம்பரையின் மூலமாக தெரியுமா? If ancestry and heritage are real advantage, it's good. அந்த பாரம்பரியமும் முன்னோர்களும் பரம்பரையும் அது நல்லதுதான். But that is not a substitute for having an experience with God. ஆனால் அது தேவனுடன் ஒரு அனுபவம் பெறுவதற்கு அது ஒரு பதிலாக இல்லை. Sometimes we might confuse ourselves thinking that our ancestral heritage and everything with God, with our previous family history and everything is our experience with God. We might misunderstand it that way. நாம் இப்படியாக நாம் தவறாக புரிந்து கொள்வர்களாக இருக்கலாம். நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தின் அந்த அவர்கள் வைத்திருந்த தேவனுடைய அனுபவம், நம்மளுடைய பரம்பரை அவர்கள் வைத்திருந்த தேவனுடைய அனுபவம் தான் நம்மளுடைய அனுபவமாக இருக்கிறது என்று நாம் இப்படி புரிந்து கொள்ளலாம். But the Lord wants to give us an experience with him. ஆனால் தேவன் அவரோடு கூட ஒரு அனுபவம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Last week we saw the life of Jacob. நாம் போன வாரம் யாக்கோபின் வாழ்க்கையை குறித்து பார்த்தோம். The experience or the encounter that Jacob had with God. யாக்கோபு தேவனுடன் அவருக்கு இருந்த அனுபவமும் அவருக்கு இருந்த சந்திப்பும். It is like one of the first encounter.
அது முதலாவது ஒரு சந்திப்பு. You can see that Jacob's ancestors, his father and his grandfather, everyone were really strong men of God. யாக்கோபின் அவர்களுடைய பரம்பரை கூட அவர்களுடைய தகப்பன் எல்லாருமே வந்து தேவ மனிதர்களாக இருந்தார்கள். He had a really great heritage, a great ancestry. அவருக்கு ஒரு நல்ல பாரம்பரியம் இருந்தது, நல்ல ஒரு பரம்பரை இருந்தது. But you can see that what changed Jacob's life was starting from an experience with God. ஆனால் யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கை எதை மாற்றியது என்றால் அவர் எப்பொழுது தேவனுடன் ஒரு அனுபவம் வைத்திருந்தாரோ அதுதான். When you say about Jacob itself, we know is like is great, but also one thing that comes up is he's a deceiver, or like he did something wrong. Something comes in mind. யாக்கோபு என்று சொல்லும் பொழுது அவர் பெரியவர் தான், இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனதில் வந்து அவர் ஏமாற்றினவர் என்று அவரை குறித்து நமக்கு வருகிறது. Jacob was a man who wanted a birthright desperately and got it from his brother. யாக்கோபுக்கு வந்து அந்த பிறப்புரிமை வேண்டும் என்று அவர் வந்து அவருடைய சகோதரரிடமிருந்து அதை பெற்றுக்கொண்டார். And he also wanted the father's first portion of blessing as well, so he got it in some ways. அவர் அவருடைய பிதாவினுடைய ஆசீர்வாதம் அவருக்கு முதலாவதாக வேண்டும் என்றும் எப்படியோ அதையும் அவர் பெற்றுக்கொண்டார். But you can see that Lord's love for Jacob was so great. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தேவனுடைய அன்பு யாக்கோபுக்கு மிகவும் பெரிதானதாக இருந்தது. Many years I myself have struggled so much to ask Lord, how do you love Jacob so much? நானே நிறைய தடவை கேட்டிருக்கிறேன், தேவனை எப்படி நீங்கள் யாக்கோபை இவ்வளவாக நேசிக்கிறீர்கள் என்று. After some life experience, I knew that if you are able to, you should really love me, then you can love Jacob or anyone. இந்த என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்திற்கு பிறகு என்னை நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் நேசிக்க முடியும் என்றால் யாக்கோபு யாரை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் நேசிப்பீர்கள். Because life experience, we know that our Lord is a Lord of mercy and love. நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய தேவன் அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்தவர் என்று. And we can see that the Lord who is we expect him to love us in spite of all who we are. There's nothing wrong in the Lord loving Jacob. நம்ம எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலேயும் நாம் யாராக இருக்கிறோம் என்பதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலேயும் தேவன் நம்மை நேசிக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். தேவன் யாக்கோபை நேசிப்பதில் ஒரு தவறும் இல்லை. Now we are going to look into that first encounter which we saw last time, but I want to take one point out of it. நாம் பார்த்தோம் போன தடவை முதலாவது சந்திப்பு யாக்கோபுக்கு தேவனுடன் கூட. I can give a quick gist of it so that you can understand. So here you can see that Jacob saw one dream, and he saw that there was a ladder placed from earth to heaven, and the angels of God were ascending and descending. யாக்கோபு வந்து அவர் ஒரு சொப்பனம் கண்டார். அங்கே வந்து ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தேவ தூதர்கள் கீழே வானத்திற்கும் பூமிக்குமாக போகிறவர்களும் வருகிறவர்களுமாக இருந்தார்கள். And then the word of the Lord spoke. He gave his promise. He gave his assurance that I will be with you. You will be like the descendants. Like the sand in the sea. He's giving this assurance, this promise which he gave to his ancestors. தேவன் யாக்கோபுடன் பேசினார். அவருடைய யாக்கோபுடைய பரம்பரைக்கு அவர் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தங்களை அவர் கொடுக்கிறார். உன்னுடைய சந்ததிகளை மணலை போல பெருக்குவேன் என்று சொல்கிறார். And now Jacob just woke up from the dream. இப்பொழுது யாக்கோபு அவருடைய கனவிலிருந்து அவர் விழித்து விட்டார். And you can see that he is saying in verse 16 and 28, then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place and I did not know it. யாக்கோபு 16வது வசனம் 28-16, யாக்கோபு நித்திரை தெளிந்து விழித்தபோது மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறியாதிருந்தேன் என்றார். And then in verse 79 he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God and this is the gate of heaven. 17வது வசனம், அவன் பயந்து இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கிறது, இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் வேறல்ல, இது வானத்தின் வாசல் என்றான். So you can see here that the experience that Jacob had with the Lord was such an experience that now he knew that the Lord's presence is there. The Lord is there in this place, and I did not know it till this day, or I did not know it even now, but I know that the Lord is here. யாக்கோபுடைய தேவனோட யாக்கோபுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது என்றால் அந்த நேரத்தில் அவர் பார்க்கிறார் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை, அந்த நேரத்தில் அவர் உணர்கிறார் தேவனுடைய பிரசன்னம் அந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை இவ்வளவு நாள் நான் அறியாதிருந்தேனே என்று சொல்கிறார். எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் தேவன் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். And then he is saying, surely I know that this is the house of God. இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை என்று சொல்கிறார். And it is a gate of heaven. இது வானத்தின் வாசல். And you can see that when we have an experience with God, நாம் தேவனோடு கூட ஒரு அனுபவம் வரும்போது, or why Lord wants to give us an experience, இல்லை எதற்காக தேவன் நமக்கு அந்த அனுபவத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் so that now we will know God, அப்பொழுது நமக்கு தேவனை தெரியும், so that we will know our Lord, அப்பொழுது நம்முடைய தேவனை நமக்கு தெரிய வரும். We might have spent hours and days knowing about God,
நாம் தேவனை குறித்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் நாட்களை How கடந்திருக்கிறோம். many of you here can say that I know about God so much, but you can boldly say that I know God? எத்தனை பேர் இங்க சொல்ல முடியும் எனக்கு தேவனை குறித்த காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு நன்றாக தெரியும்? எத்தனை பேர் தைரியமாக சொல்ல முடியும் எனக்கு தேவனை தெரியும் என்று? There's a difference. அதுல ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. Knowing about God is different from knowing God. தேவனை குறித்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்வதும் தேவனையே தெரிந்து கொள்வதற்கும் It is வித்தியாசம் உண்டு. important to know about God, தேவனை குறித்த காரியங்களை தெரிந்து but if கொள்வதும் knowing முக்கியம். about God is not leading you to knowing God, then why do you need to know about God? இந்த தேவனை குறித்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்வது உங்களை தேவனை தெரிந்து கொள்ள வழி நடத்தவில்லை என்றால் எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? I think till that day that Jacob would have known about his God, அந்த நாள் வரைக்கும் யாக்கோபுக்கு அவருடைய தேவனை குறித்த காரியங்களை but தெரிந்திருக்கிறார். from this first encounter he is starting to know God. ஆனால் இந்த முதலாவது சந்திப்பில் அவர் தேவனையே தெரிந்து கொள்ள He ஆரம்பித்தார். would have known much about the house of God, about heaven, the gates of heaven, everything. He would have known many things about God, about his being, about his kingdom, everything. அவருக்கு தேவனை குறித்தும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் தேவனுடைய வீட்டை குறித்தும் எல்லாவற்றுக்குமே இவ்வளவு நாளும் அவருக்கு தெரிந்திருக்கும் அதெல்லாம். But now he is starting to know God, know the house of God, know that this is the gate of heaven. ஆனால் இப்பொழுது அவருக்கு தேவனை அவர் தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறார். அவருக்கு இது தேவனுடைய வீட்டை தெரிந்திருக்கிறார். இதுவே வானத்தின் வாசல் என்று சொல்கிறார். Before Solomon built his temple, before Moses, the design for tabernacle was given, before David built the tabernacle, before under Zerubbabel and everyone, the new temple was rebuilt. The house of God was identified by Jacob. No building, nothing. He knew that this is the house of God. சோலமன் ராஜா அந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு முன்பாக, மோசே அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை கட்டுவதற்கு முன்பாக, ஜெருபாபேல் அந்த ஆலயத்தை அவர் மீண்டுமாக அவர் கட்டுவதற்கு முன்பாக, எல்லாவற்றுக்கும் முன்பாக இந்த இடத்தில் யாக்கோபு தேவனுடைய ஆலயத்தை அவர் தெரிந்திருக்கிறார். And in the New Testament, Jesus is emphasizing this and saying that he's saying to Nathanael, saying that, see, you can see the angels descending up and down on the Son of Man. இந்த புதிய ஏற்பாட்டுல அவர் நத்தானியேலிடம் இயேசு சொல்லுகிறார், நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவ தூதர்கள் கீழும் மேலுமாக இறங்குகிறதை தேவகுமாரனின் மேல் என்று. And today you can see that we are the house of God. இன்றைக்கு நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயம். We are the house of God. நாம் தேவனுடைய ஆலயம். Jacob identified it that time itself. யாக்கோபு அதை அந்த நாளிலேயே அவர் கண்டுபிடித்தார். That was the first experience he had with God. அதுதான் முதலாவது அனுபவம் தேவனோடு அவருக்கு உள்ளது. The house of God, Jesus himself is the house of God. இயேசுவே அவரே தேவனுடைய வீடு. And you can see that Jesus in us, we are the house of God. நமக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார், நாம் தேவனுடைய வீடாக இருக்கிறோம். The Holy Spirit resides in us and we are the house of God. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறார், நாம் தேவனுடைய வீடாக இருக்கிறோம். Do you know that in the house of God angels ascend and descend? உங்களுக்கு தெரியுமா தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவ தூதர்கள் மேலும் கீழுமாக போகிறவர்களும் வருகிறவர்களும் there are angels of God there for your service, for my service, who are to inherit salvation. தேவ தூதர்கள் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நாம் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Wherever the house of God is, there is an open heaven for us. எங்கெல்லாம் தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நமக்கு திறந்த வானம் உண்டு. That's what Jacob saw. He saw that there was a ladder placed from earth to heaven. It was an open heaven. There was word coming from heaven above down to earth. அதுதான் இங்க யாக்கோபு பார்க்கிறார். அவர் பூமியிலிருந்து வானத்திற்கு, அந்த திறந்த வானத்திற்கு அந்த ஏணி வைக்கப்படுகிறது. அங்கு மேல் வானத்திலிருந்து இங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை பேசப்படுகிறது. This is the house of God. இது தேவனுடைய வீடு. It is not because it has been built and it has been put a label saying Glasgow City Church or Emmanuel Christian Ministries. இது இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டு வெளியே ஒரு அடையாளம் போட்டிருக்கிறது Glasgow City Church, Emmanuel Christian Ministry, அதனால அல்ல. But this is the house of God because we all are gathered here as living stone, spiritually alive, gathered together, building. We together are a house of God. ஆனால் நாம் எல்லோரும் ஜீவனுள்ள கற்களாக, நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் இதை கட்டுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். இது தேவனுடைய வீடாக இருக்கிறது. And in the house of God, whether you be an individual or we as living stones in the church, நாம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாம் தனி நபராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எல்லாருமாக சேர்ந்து ஜீவனுள்ள கற்களாக கட்டப்பட்ட we have an open heaven. நமக்கு திறந்த வானம் உண்டு. We have the word of God coming up from the open heaven down and speaking into our life, onto the church, onto each and every one whom we have interest on. திறந்த வானத்திலிருந்து தேவனுடைய வார்த்தையானது ஒவ்வொருவரிடமும் அந்த வார்த்தை பேசப்படுகிறது. அதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு. Amen. Amen. Praise the Lord. That is what it is. That was what the experience that Jacob got.
இந்த அனுபவம் தான் யாக்கோபுக்கு கிடைத்தது. Now, I just want to speak to you about a true Christian encounter or a true Christian experience. நான் இப்பொழுது உங்களிடம் உண்மையான கிறிஸ்தவ சந்திப்பு இல்லை உண்மையான கிறிஸ்தவ அனுபவத்தை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். Couple of points. 2 குறிப்புகள். It is just how can we know that it's a true Christian experience? நமக்கு எப்படி தெரியும் இது உண்மையான கிறிஸ்தவ அனுபவம் என்று? Jacob had a personal experience with God. யாக்கோபுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தேவனோடு கூட ஒரு அனுபவம் இருந்தது. A true Christian experience is a personal experience with God. உண்மையான கிறிஸ்தவ அனுபவம் என்பது தேவனோடு கூட ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் கிடைக்கிற அனுபவம். Jacob was left alone. யாக்கோபு தனித்து விடப்பட்டார். In this first encounter, Jacob was left alone, or he was alone not by his choice, but he was alone. இந்த முதலாவது சந்திப்பில் யாக்கோபு தனித்து விடப்பட்டார். அது அவருடைய தேர்வு அல்ல, அவர் தனியாக்கப்பட்டார். You know, situations, circumstances, fear and everything, he had to now come out and he was in a place alone and he had an encounter with God. அவருடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளாலையும் பயத்தினாலையும் எல்லாவற்றினாலையும் அவர் அந்த இடத்தை விட்டு வர வேண்டியதாக இருந்தது. இப்பொழுது அவர் ஒரு தனியான இடத்தில் தனியாக இருக்கிறார். I don't think he chose to be alone, but God caught him in a place there he was alone. நான் நினைக்கவில்லை, might be caught, or I don't know what's the right word, but okay, caught him in a place where he's alone. நான் நினைக்கவில்லை அவர் அந்த மாதிரி தனியாக இருப்பதற்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று. ஆனால் அவர் தனியாக இருக்கிற அந்த வேளையில் தேவன் அவரை சந்தித்தார். But you can see that Jacob also had a second encounter. யாக்கோபுக்கு இரண்டாவது சந்திப்பும் கிடைத்தது. In Genesis chapter 32, ஆதியாகமம் 32, in verse 22 to 30, 22ல இருந்து 30 வரைக்கும் you can see that Jacob had another encounter with God. இங்கே யாக்கோபுக்கு இன்னொரு சந்திப்பு தேவனோடு கிடைத்தது. And he rose that night and took his 2 wives, his 2 female servants and his 11 sons and crossed over the ford of Jabbok. ராத்திரியில் எழுந்திருந்து தன் 2 மனைவிகளையும் தன் 2 பணிவிடைக்காரிகளையும் தன்னுடைய 11 குமாரரையும் கூட்டிக் கொண்டு யாப்போக்கு என்கிற ஆற்றின் துறையை கடந்தான். He took them and sent them over the brook and sent over what he had. அவர்களையும் சேர்த்து ஆற்றை கடக்க பண்ணி தனக்கு உண்டான யாவையும் அக்கறைப்படுத்தினான். Then Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of day. யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான். அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனோடனே போராடி. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடைச்சந்தை தொட்டார். அதனாலே அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடைச்சந்து சுளுக்கிற்று. And he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." அவர் நான் போகட்டும், பொழுது விடுகிறது என்றார். அதற்கு அவன், நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை போக விடேன் என்றான். Now we can see now what I'm going to speak today is there in the first portion. Might be in the coming weeks we can look into the remaining ones. இன்றைக்கு நான் அந்த முதலாவது பகுதியில் உள்ளதை குறித்து நான் பேச போகிறேன். கடந்த அடுத்த வாரங்களில் நாம் மற்றதை பார்த்தோம். In his first encounter in Bethel, Jacob was left alone. முதலாவது பெத்தேல்ல அவருடைய முதலாவது தேவனுடன் கூட சந்திப்பில் அவர் தனியாக விடப்பட்டார். He had an encounter or a true experience with God. அவருக்கு தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்பு இருந்தது, உண்மையான அனுபவம் இருந்தது. Now in the second encounter also Jacob is left alone. இந்த இரண்டாவது சந்திப்பிலும் யாக்கோபு தனித்து விடப்பட்டார். But in this time, in spite of all that he had, he was alone. ஆனால் இந்த நேரத்தில் அவருக்கு இருந்த எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலும் அவர் தனியாக இருந்தார். In first encounter he didn't have anything, he was alone. முதலாவது சந்திப்புல அவருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, அவர் தனியாக இருந்தார். In the second encounter he had everything, he had in abundance. ஒண்ணுக்கு ரெண்டா வச்சிருந்தாரு. இரண்டாவது சந்திப்புல அவருக்கு நிறைய இருந்தது. Instead of one he had two. And he had lots of cattle, lots of children, everything. அவருக்கு நிறைய ஆடுகளும் நிறைய பிள்ளைகளும் எல்லாம் இருந்தது. But now he was alone. ஆனால் இப்பொழுது அவர் தனியாக இருக்கிறார். In the first time he didn't choose to be alone. முதலாவது அவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அவர் தனியாக இருப்பதற்கு. But in the second thing I think he chose to be alone. ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாவது தடவை அவர் தனியாக இருப்பதற்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். He sent everything that he had, all the wives and the children and every cattle or whatever it is, everything he sent to the other side, and he is here. அவருக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் அவருடைய மனைவிகள், பிள்ளைகள், அவருடைய ஆடுகள் எல்லாவற்றையும் அந்த பக்கம் அனுப்பிவிட்டு இங்கே அவர் தனியாக இருந்தார். So he chose to be alone by his will. அவருடைய சித்தத்தின்படி அவர் தனியாக இருக்க அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். You know, it is very important for us to be alone and have an encounter with God.
நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது நாம் தனியாக இருந்து தேவனுடன் ஒரு சந்திப்பு கிடைப்பதற்கு. You know, we can have an encounter with God altogether. நாம் எல்லோரும் கூட இருக்கும் பொழுதும் தேவனோடு கூட நமக்கு ஒரு சந்திப்பு கிடைக்கலாம். But here, Jacob's encounter with God that brought a new man out of him was when he had an encounter with God alone. ஆனால் இங்கே யாக்கோபு அவர் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு தேவனுடன் கூட ஒரு சந்திப்பு கிடைக்கும் பொழுது அவருக்குள்ளே இருந்து ஒரு புதிய மனிதனை வெளியே கொண்டு வந்தது. We need to learn to channelize our loneliness. நாம் நம்மளுடைய தனிமையை நாம் ஒரு வழியில் நாம் செலுத்த வேண்டும். To an experience of being alone with God. தேவனோடு கூட தனியாக ஒரு அனுபவம் கிடைப்பதற்காக. Just like how Jacob was. எப்படி யாக்கோபு செய்தாரோ அதே போல. Do not always hate being lonely. நாம் எப்பொழுதுமே தனியாக இருப்பதற்காக நாம் அதை வெறுக்க தேவையில்லை. But use this opportunity to connect to our Lord in our loneliness. ஆனால் நம்மளுடைய இந்த தனிமையான நேரத்தில் அந்த நேரத்தை நாம் தேவனோடு கூட இணைப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். You should not let your emotions take over your loneliness. உங்களுடைய உணர்வுகள் உங்களுடைய தனிமையை அதை மேற்கொள்ள நீங்கள் விடக்கூடாது. Emotions have a place in our life. அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இடம் உண்டு. Emotions play a very important part in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அந்த உணர்ச்சிகள் மிகவும் முக்கியமான We are all பங்கு emotional வகிக்கிறது. beings. நாம் எல்லோரும் உணர்வுள்ள நபர்கள். Our God himself is a God who is so emotional towards us. தேவனே நம்மோடு கூட அவர் உணர்வுள்ளவராக இருக்கிறார். But don't allow the emotions to take a decision in your life or to direct your decisions. ஆனால் அந்த உணர்வுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுப்பதற்கோ இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை வழி நடத்துவதற்கோ அந்த உணர்வுகளை நீங்கள் அனுமதிக்க கூடாது. Don't use your emotions to justify your position of loneliness. உங்களுடைய அந்த தனிமையான அந்த இடத்தை உங்களுடைய உணர்வுகள் நியாயம் தீர்க்க நீங்கள் விடாதீர்கள். But rather take this decision of how Jacob took the decision to be alone with God. ஆனால் எப்படி யாக்கோபு தேவனோடு கூட தனியாக இருக்க அவர் தேர்ந்தெடுத்தாரோ அதே போல தீர்மானம் பண்ணினாரோ அதே போல நீங்களும் தீர்மானம் பண்ண வேண்டும். In his first encounter, Jacob might have not have been having this thing of being alone with God. He ended up being alone. Or I think God would have wanted this or created or fashioned this situation that he is now alone and had an encounter with God. யாக்கோபுக்கு முதல் சந்திப்பு தேவனோடு கூட இருக்கும் பொழுது யாக்கோபு அப்படியாக நினைத்திருக்காமல் இருந்திருக்கலாம் தனியாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம். ஆனால் தேவன் அந்த நேரத்தில் அவரோடு சந்திப்பதற்காக அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். But I believe the second time Jacob wanted to be alone to be with his God. ஆனால் நான் நம்புகிறேன் இந்த இரண்டாவது தடவை யாக்கோபே தேவனோடு கூட தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று. Choosing to be alone with God needs to be developed as a habit by us. நாம் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்கு தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அது நமக்குள்ள ஒரு பழக்கமாக நாம் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். We need to have a pattern that we choose to be alone with God. நாம் தேவனோடு கூட தனிமையில் இருப்பதற்கு அதை நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு முறையாக நாம் அதை When we become lonely, நாம் தனிமையாக இருக்கும் பொழுது the habit or pattern is developed so that when we become lonely, we can find our comfort with our very Lord and Savior and Creator and be alone with Him. இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் நாம் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது தேவனோடு கூட இருப்பதற்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் ஒரு முறை நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது நாம் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனிடத்தில் அந்த ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்வர்களாக இருப்போம். You know, we are a group of people here. At any point or at this point, I don't know who is lonely and who is not feeling lonely. நான் இந்த இடத்தில் நாம் ஒரு கூட்ட ஜனமாக இருக்கிறோம். எனக்கு தெரியாது இந்த இடத்தில் யாரு தனிமையை நினைக்கிறார்கள் இல்ல தனிமையை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். But every week it will change. ஆனால் ஒவ்வொரு வாரமும் அது மாறும். This week this person will be lonely. Next week he will not be lonely. This person will be lonely, feeling lonely. You know, like that it keeps on changing. You know, this lonely thing comes and changes, and you never know when you will feel lonely or whatever it is. இந்த வாரம் அது ஒவ்வொரு வாரம் மாறுகிறதாக இருக்கும் அந்த தனிமையாக உணர்வதை. இந்த வாரம் இந்த நபர் தனிமையை உணரலாம், அடுத்த வாரம் இன்னொரு நபர் தனிமையை உணரலாம். We need to accept the reality that one day or the other we will be lonely.
நாம் வந்து இந்த யதார்த்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் நாம் தனிமையில் தான் இருப்போம் என்று. Come on, some reality you should not just hide and keep and just say, God, that this. You need to accept the reality. One day or the other, you and me will experience loneliness. Short, great, big, 1 day, 10 day, 20 day, 15 day, 1 minute, 10 minute, whatever it is, you will experience loneliness. நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு நாளைக்கு இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமா ஒரு நாளோ இல்ல 10 நிமிஷமோ இல்ல நிறைய நாளோ நம்ம அந்த தனிமையை அதை சந்திக்கிறவர்களாக இல்லை பார்க்கிறவர்களாக தான் இருப்போம் என்கிற யதார்த்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Even with a whole load of family members or friends around you, நம்மை சுற்றி குடும்ப நண்பர்கள், குடும்பம் பெரிய குடும்பமும் நண்பர்களும் இருந்தாலும் கூட, even with all church members around you, you can still be lonely. நம்மை சுற்றி சபை அங்கத்தினர்கள் எல்லாரும் இருந்தாலும் கூட நாம் வந்து தனிமையில் இருக்கிறவர்களா இருக்கலாம். We could be lonely when people don't understand us. நம்மை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளாத பொழுது நாம் தனிமையாக இருக்கலாம். We might feel lonely when people don't agree with us. ஜனங்கள் மக்கள் நம்மளோடு கூட ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நாம் தனிமையாக இருக்கிறவர்களா இருக்கலாம். We will be lonely when people go against us. இல்ல நமக்கு எதிராக மக்கள் போகும்பொழுது நாம் அதை தனிமையில் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம். We will feel lonely when we have a physical problem, physical illness or whatever it is. இல்லை நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நோயோ வியாதியோ வரும்பொழுது நாம் தனிமையில் இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். Or we can have physical loneliness when someone leaves us, go to a different place or dies or however it is. Physical loneliness. இல்லை நம்மை விட்டு யாராவது நம்மை விட்டு தூரமாக போகும்பொழுதோ இல்லை நம்மை விட்டு மரித்து போகும்பொழுதோ ஏதோ ஒரு நேரத்துல நம்ம தனிமையை உணரலாம். So we cannot fight with the loneliness. நாம் அந்த தனிமையோடு கூட போராட முடியாது. Don't deceive ourselves. நீங்கள் நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக் கொள்ள முடியாது. That space of loneliness is for a purpose. அந்த தனிமை அது ஒரு நோக்கத்திற்காக. Is for us to experience our moments alone with our Lord and Savior. அந்த நேரத்தில் நாம் நம்மளுடைய இரட்சகரான நம்மளுடைய தேவனோடு கூட அந்த நேரத்தை நாம் அனுபவிப்பதற்காக உள்ள நேரம். This was what was the Christian true personal encounter or experience of Jacob. இதுதான் யாக்கோபனுடைய உண்மையான கிறிஸ்தவ அனுபவம் சந்திப்பாக இருந்தது தேவனோடு கூட. See, in this day and age of our Christian life, இந்த காலத்துல நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில this is one of the most neglected or ignored area of our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இது மிகவும் மறுதலிக்கப்பட்ட தள்ளப்பட்ட ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. Alone with God is being neglected or ignored. தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பது அது மறுதலிக்கப்பட்டது, அது நிராகரிக்கப்பட்டது. Might be more importance is being given to corporate or like together with people, இல்லை நமக்கு வந்து எப்பவும் ஒரு கூட்டமாக இருப்பதற்கு நாம் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். Large group or company or like that is given more, that might be a inclination of more importance towards that, but that also might be we are trying to ignore or neglect being alone with God. நம்ம பெரிய கூட்டத்தோடு இருப்பதற்கு நாம் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அது கூட சில நேரங்களில் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்காக அதை தவிர்ப்பதற்காக செய்கிற காரியமாகவும் இருக்கலாம். Let me get this right, okay? Let me get this right. இதை நான் சரியாக சொல்கிறேன். From next week onwards, now don't say that it is more important to be alone and you be alone wherever you are. No, that's not what I'm saying now, okay? அப்படி என்றால் அடுத்த வாரத்துல இருந்து தனியாக இருக்கிறது அல்லது என்று நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்களோ அங்கே தனியா இருக்கிறதுக்கு சொல்லாதீங்க. Now don't say this dialogue that pastor only explained and go and say to everyone, okay? நீங்க உடனே பாஸ்டர் தான் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி சொல்லிட்டு. Personal and corporate time with God is like two sides of a coin. Both are equally valuable. அது ரெண்டுமே மிகவும் முக்கியமானது. One side add values to the other. ஒரு பக்கம் வந்து இன்னொரு பக்கத்துல உள்ள மதிப்பை கூட்டுகிறதாக இருக்கிறது. And how it is designed is being alone with God drives us to be with our fellow brothers and sisters. அது எப்படி இருக்கிறது என்றால் நாம் தேவனோடு கூட தனியாக இருக்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகளோடு இருப்பதற்கு உந்துதலாக இருக்கிறது. And being together with our brothers and sisters will now motivate us to also be alone with God. இப்பொழுது நாம் நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகளோடு கூட இருக்கும் பொழுது அது நம்மை ஊக்கப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது தேவனோடு கூட தனிமையாக இருப்பது. If this is not the case that is you are passing through, இந்த மாதிரியான இதுவை நீங்கள் கடந்து செல்லவில்லை என்றால் we need to really ask the Holy Spirit to guide us in this area. இந்த பகுதியில பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை வழிநடத்த வேண்டும் என்று நாம் கேட்க வேண்டும். We need to have a diagnosis before we can have a solution. நமக்கு ஒரு தீர்வு கிடைப்பதற்கு முன்பாக நாம் அதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Now we need to ask the Lord a question that why am I not
able to be alone with you? நம்ம இப்பொழுது தேவனிடம் இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும். எதற்காக என்னால் உங்களோடு கூட தனியாக இருக்க முடியவில்லை? Now, don't go and ask, why am I not able to pray like how pastor asked me to pray? That is third person. என் மேல எல்லாம் பழிய போட்டீங்க. You know? நீங்க போய் தேவனிடத்துல கேட்காதீங்க, பாஸ்டர் எப்படி ஜெபிக்க சொன்னாரோ ஏன் அந்த மாதிரி என்னால ஜெபிக்க Or முடியல? not like how pastor told to be alone with God. Why am I not able to be like that? Don't think like that and said. You directly ask your God, why am I not be able to be alone with you? நீங்கள் தேவனிடத்துல நேரடியாக நீங்கள் கேளுங்கள், தேவனே உம்மோடு கூட ஏன் என்னால் தனிமையில் இருக்க முடியவில்லை? Holy Spirit, my advisor and counselor, please advise me in this area. பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் தேற்றரவாளனாக ஆலோசனை கர்த்தாவாக இருக்கிறீர். எனக்கு இந்த பகுதியில் எனக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்க. Or you can ask the other area. You can say that, Lord, why am I not able to be with my brothers and sisters in Christ? இன்னொரு பக்கத்தையும் நீங்கள் கேட்கலாம், எதற்காக என்னால் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் கூட இருக்க முடியவில்லை? You can ask both. You can ask the Lord. You can ask and see. You can seek the help and advice of the Holy Spirit. நீங்கள் தேவனிடத்தில் ரெண்டையுமே கேட்கலாம். தேவனிடத்தில் நீங்கள் ஆலோசனை கேட்கலாம், நீங்கள் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். But today I am just focusing on being alone with God. ஆனால் நான் இன்றைக்கு தேவனோடு கூட எப்படி தனிமையில் இருப்பது என்பதை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன். We are individuals. நாம் எல்லோரும் தனிப்பட்டவர்கள். Our individuality with God is very important. தேவனோடு கூட இருக்கிற நம்மளுடைய தனித்துவம் அது மிகவும் முக்கியமானது. Satan wants to invade into our individuality with God, or into our own individuality. Satan wants to interfere. சாத்தான் எப்பொழுதுமே தேவனோடு கூட நமக்கு அந்த தனித்துவம் இருக்கிற அந்த காரியத்தை கைப்பற்றுகிறவனாக திருடுகிறவனாக இருக்கிறான். He wants to invade into our individuality. நம்மளுடைய தனித்துவத்தில் அவன் அதை கைப்பற்ற விரும்புகிறவனாக இருக்கிறான். In turn, he wants to invade into our individual or being alone with God. அதோடு கூட நாம் தேவனோடு கூட நம்மளுடைய தனிப்பட்ட முறையில் தேவனோடு கூட இருக்கிற அதையும் அவன் கைப்பற்றுகிறவனாக இருக்கிறான். So think in a daily pattern, okay? ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற காரியத்தில் நீங்கள் get up in the morning. காலையில எந்திரிக்கிறோம். Might be if you are like in olden days means like you'll take the newspaper, start reading the news. But nowadays means you'll take the phone and you'll read the news and articles and Facebook and Instagram and all the newses that come. Good news or bad news or entertainment or whatever it is. நாம காலையில எந்திரிச்ச உடனே அந்த காலத்துல அவங்க நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிப்பாங்க. இந்த காலத்துல நம்ம போனை எடுத்து அதுல என்ன நியூஸ் வருது, அதுல நல்ல நியூஸோ கெட்ட நியூஸோ ஏதோ என்ன வருதுன்னு அதை படிக்கிறவர்களா இருக்கும். We look into the television and see whatever is there. Individually we are sitting and going along with the masses. அந்த டெலிவிஷன்ல என்ன நடக்குதுன்னு அதை பாக்குறோம். நாம தனியா தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம், ஆனா அந்த கூட்டத்தோட சேர்ந்து நாம் போகிறோம். So reading newspaper, checking phone, Facebook, Instagram, Snapchat and that and everything, whatever it is, everything is like television is all we doing individually, but the masses are invading into our individuality. நாம் காலையில எந்திரிச்ச உடனே இல்ல நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம அந்த செய்தியை பாக்குறது இல்ல டிவியை பாக்குறது, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறது, ஃபேஸ்புக் பாக்குறது, இது எல்லாமே நம்ம தனியாக தான் தனிநபராக தான் நாம் அதை செய்கிறோம். ஆனால் அந்த கூட்டத்திற்குள்ளாக நாம் அப்படியே அதை நம்மை கைப்பற்றி listening to radio and then going for mass meeting or meeting people, lots crowd, that this I'm not against all this, but I'm just trying to say that all these things that we are trying to do thinking that we are individual, we can do everything individually, but our individuality is being invaded by masses. நாம் எல்லோரும் இந்த ஒரு கூட்டங்களுக்கு போகிறதோ இல்லை ஒரு மீட்டிங்க்கு போகிறதோ இந்த மாதிரியாக நாம் செய்கிறோம். நம் தனிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் ஆனால் நாம் நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரியான கூட்டங்களுக்குள் நாம் செல்லும் பொழுது அது நம்மை கைப்பற்றி விடுகிறது. அந்த கூட்டங்கள் நம்மளுடைய தனித்துவத்தை கைப்பற்றி விடுகிறது. Even if you take in a very Christian perspective, in a spiritual growth perspective, you can take like media. இல்லை நாம கிறிஸ்துவ முறை அந்த பார்வை நோக்கத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றாலும் sometimes we might be subscribed to like hundreds of like channels, Christian channels, Christian churches, Christian music, Christian whatever it is, missionary, preacher, everything. We might be so connected, nothing wrong in it. Please don't get me wrong, I'll explain it.
நாம் நூற்றுக்கணக்கான ஒரு கிறிஸ்துவ இதுல அந்த கிறிஸ்துவ யூடியூப்ல அதுல எல்லாவற்றிலையும் நாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொள்ளுவோம். அது நல்லதுதான், அதுல தவறு இல்லை. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், Might be we are all doing this because we don't want to be alone with God. Yeah. நாம் எல்லோரும் ஏன் இதை செய்கிறோம் என்றால் நாம் தேவனோடு கூட இல்லாமல் இருப்பதற்காக செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம். So you can see that it might be that we don't want to spend time alone with God, and we are doing everything around that is related to the Lord. நாம் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்காக நாம் நேரம் செலவிட முடியாதவர்களாக இருக்கலாம். அதனால நம்மை சுற்றி இருக்கிற இந்த காரியங்களோடு கூட நாம் இணைத்துக் கொள்ளலாம். We might not want our individuality with God or our individuality to be exposed with our Lord, and might be that's why we are doing these things. நாம் தேவனோடு கூட தேவனுக்கு நம்மளுடைய தனித்துவத்தை நாம் வெளிப்படுத்தவோ இல்லை தேவனோடு கூட தனிமையில் இருக்கவோ விரும்பாதவர்களாக இருக்கலாம். அதனால் நாம் இதையெல்லாம் செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம். Maybe we are just ignoring or neglecting being alone with God. That's why we are doing this sometimes. இல்லை, சில நேரம் or many times, you know. தேவனோடு கூட தனிமையில் இருப்பதை நாம் தவிர்க்கிறவர்களாக புறக்கணிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். அதனால் இதை செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம். We might don't want or struggle to be alone with God because it is not easy to be alone with someone and speak or hear. It is not easy. நாம் ஒரு தனியா ஒரு நபர் கூட இருக்கிறது வந்து அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல. நாம் வந்து தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதை விரும்பாதவர்களாக இருக்கலாம். So we bring a third person in to now deal with that, to stop us or to support, or like, you know, it is right to be alone with God, but we are trying another way that we think is right, but we are neglecting or ignoring being alone with God. நாம் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதை நாம் தவிர்க்கிறவர்களாக மறுதலிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். அதனால நாம் மூன்றாவது நபரை நாம் கொண்டு வருகிறோம். நாம் தனியாக தேவனோடு கூட அதை கையாள விடாமல். Now don't get me wrong. I am not against any of this. I also watch music, Christian music, and messages and all these things. I'm not. But there is one thing that I want to put to is, it is not a substitute for you to be alone with God. நான் வந்து இந்த மாதிரியாக நான் வந்து மியூசிக் கேட்கறது, இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் இந்த மெசேஜ் கேட்கறது, இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் எதிரி அல்ல. நானும் அதையெல்லாம் கேட்கிறேன் தான். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்கு அதை நாம் ஒரு பதிலாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. You know, for us, we don't want to be alone with God for God to intervene with us, either by meditating His word with the desire to be alone with God, or at least trying to pray or say something to the Lord with the motive of being alone with God. But we might want like someone singing a song that the Lord is with you and He will touch you and comfort you, and we want to trust in Him, when there is also an opportunity for us to be alone with God. Get me right in this. நாம் வந்து தேவனோடு கூட தனியாக இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பதற்கோ இல்லை தேவனிடத்தில் ஜெபம் பண்ணுவதற்கோ அதையெல்லாம் நாம் வந்து விரும்பாதவர்களாக இருக்கலாம். நமக்கு வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அங்க நின்றுகிட்டு நம்மை வழி நடத்தி கொண்டு நமக்காக பாடல்களை பாடிக்கொண்டு அவரை நம்மை வழி நடத்தும் பொழுது அதை நாம் விரும்புகிறவர்களாக இருக்கலாம். Sometimes that can be our pattern of life. சில நேரங்களில் அதுவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு முறையாக, because we are trying to deceive ourselves, because we don't want to be alone with God. ஏனெனில் நாம் நம்மையே ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம். ஏனெனில் நாம் தேவனோடு கூட தனியாக இருக்க விரும்பவில்லை. Then there is a problem. அப்படி என்றால் அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Jacob dealt with it. He was alone with God first encounter. Second encounter, he chose to be alone with God. ஆனால் யாக்கோபு அதை அவன் கையாண்டான். முதலாவது சந்திப்பில் அவன் தேவனோடு கூட தனியாக இருந்தான். இரண்டாவது சந்திப்பில் தேவனோடு கூட தனியாக இருக்க அவன் தேர்ந்தெடுத்தான். Many a times our Christian life will feel so rosy. பல நேரங்களில் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லதா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Our Christian experience, we are coming, we have a great group of people supporting each other, Christian friends, we pray together, we sing together, we listen to the word together, we share testimonies to one another. நம்ம சில நேரங்களில் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு நிறைய கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து நாம் பாடுவோம், அவர்களோடு சேர்ந்து ஜெபிப்போம், அவர்களோடு சேர்ந்து கூட நாம் வந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறவர்களாக இருப்போம். We will have lunch, fellowship together. Today even biryani we'll have together. நாம் எல்லோரும் அவர்களோடு சேர்ந்து நாம் வந்து சாப்பாடு சாப்பிடுகிறவர்களாக இருப்போம். It'll be so rosy, our Christian experience. நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ அனுபவம் மிகவும் நன்றாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். But we are just carried by the momentum of the moment.
நாம் அப்படியே அந்த நேரத்துல என்ன நடக்குதோ அதுல நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போனவர்களாக போகிறோம். We fast together, we pray together, we sing together, we do everything. So this together is a movement, and we are moving forward with the momentum of the movement. நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து உபவாசம் இருக்கிறோம், எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுகிறோம், எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். அந்த அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து செய்கிற அந்த ஒரு காரியத்திலேயே அப்படியே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம். But after that phase, அது நடந்ததுக்கு பிறகு everything slows down. எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவாயிடுற மாதிரி. You know, in university life, sometimes you have accepted the Lord Jesus, you will have all friends, so youth group, that, this, everything will go so great that, oh, I'm a greatest Christian, I will do everything for the Lord, like that will come. நம்ம வந்து யூனிவர்சிட்டியில இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த புதிதாக தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தோம் அந்த இடத்துல நான் தேவனை துதிக்கிறேன், தேவனை ஆராதிக்கிறேன் என்றெல்லாம் அப்படி நாம சொல்லிக் கொண்டு இருப்போம். You know, youth for Christ will be there, that will be there, this will be, we'll do great things for the Lord. நாம் அந்த நேரத்துல தேவனுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர்களாக இருப்போம். We'll see that that is the greatest Christian experience we have. அதுதான் நமக்கு வந்து பெரிய கிறிஸ்தவ அனுபவமாக நமக்கு இருக்கிறதாக இருக்கும். After that, when we come back and move to and come back to our home and now searching for a job, it'll be like everything is gone. Now the person who was doing great things for the Lord will now not even go to church one day. ஆனா எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து நாம வந்து வேலைக்காக தேடும் பொழுது எல்லாமே ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறது. அந்த தேவனுக்காக பெரிய காரியத்தை செஞ்ச அந்த நபர் அந்த சபைக்கே ஒரு நாளைக்கு வரமாட்டான். You know, that experience can be translated in everything. Oh, great, you know, I'm there, this, everything is happening. One week you go somewhere alone, that's it. Or for some job or some studies, you go for 5 months alone somewhere, everything gone. It's like as if everything is gone. What happened to my Christian experience? Nothing. அதே மாதிரிதான் எல்லா காரியத்திலையும் நாம் வந்து மற்றவர்களோடு கூட எல்லாரும் கூடயும் சேர்ந்து நாம் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர்களாக இருப்போம். எங்கேயாவது ஒரு 5 மாசத்துக்கு தனியா எங்கேயோ வேலைக்கோ படிக்கவோ போயிட்டு வந்தோம்னா என்ன ஆச்சு என்னுடைய கிறிஸ்து அனுபவத்துல ஒண்ணுமே இல்லையே என்று நினைப்போம். The reason is, காரணம் என்னவென்றால், one of the main reason is, ஒரு காரணம் என்னவென்றால், முக்கியமான காரணம், because we have not individualized our Christian experience. நாம் நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ அனுபவத்தை நாம் தனிமைப்படுத்தவில்லை. Every experiences that we had with a group, now we are not ready to personalize that experience alone with God. நமக்கு அந்த கூட்டத்தோடு சேர்ந்து கூட நமக்கு இருந்த எல்லா அனுபவத்தையும் நாம் தனிமையில் நமக்கு அந்த அனுபவத்தை நம்மால் உணர முடியும். We are just carried away by the meetings. அந்த கூட்டங்கள்னால நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டோம். We are just carried away by what others did and what others say. மற்றவர்கள் என்ன செய்தார்களோ, மற்றவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ அதிலேயே நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டோம். But we have not taken care in individualizing our Christian experience alone with God. ஆனால் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட தேவனோடு கூட இருக்கிற அந்த அனுபவத்தை நாம் தனிமைப்படுத்தவில்லை. That is one of the main reason. அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம். We will enjoy singing songs and praising and praying with our fellow brothers and sisters. நாம் நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகளோடு கூட அந்த பாடல்களை பாடவும் துதிக்கவும் நாம் சந்தோஷமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம். But praying or singing and worshiping the Lord alone, we have not personalized it. We just want to go with the momentum of what we are passing through in a group, in a movement. ஆனால் நாம் தனிமையில் தேவனை ஆராதிக்கவோ துதிக்கவோ ஜெபிக்கவோ நாம் அதை தனிமைப்படுத்தாமல் இருக்கிறோம். நாம் கூட்டத்தோடு சேர்ந்து அது போகிற போக்கில் போக விரும்புகிறோம். See, we don't need to be a member of the best church in the town to be a good Christian. நாம் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக ஆவதற்கு சபை அந்த பட்டணத்திலேயே இருக்கிற ஒரு சிறந்த சபையில இருக்கணும், அங்கத்தினரா இருக்கணும்ங்கிறது இல்ல. Type what is the best church in Glasgow. நீங்க வந்து கூகுள் பண்ணி பாருங்க, கிளாஸ்கோ பட்டணத்துல எது மிகவும் சிறந்த சபை என்று. We are asking our website guys to now actually pump up the activity so that ours come first. நாம நம்மளுடைய வெப்சைட் பார்க்கறவங்களுக்கு நம்ம சொல்றோம் இன்னும் நிறைய பண்ணுங்க, அப்பதான் நம்மளுடைய சபை முன்னாடி. You have lots of techniques that we can pump it up. நிறைய வந்து டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அதை மேலே கொண்டு வரதுக்கு. You don't need to be a member or a part of the best church with the best worship, with the best word, with the best of all support that is being given to be a good Christian. நீங்கள் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக இருப்பதற்கு ஒரு சிறந்த சபையில சிறந்த ஆராதனை செய்கிறவர்களோட மத்தியில ஒரு சிறந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில நீங்க இருக்கணும்ங்கிறது இல்ல. You only need a spirit-filled church.
உங்களுக்கு ஒரு ஆவியில் நிறைந்த ஒரு சபை வேண்டும். If you think that it is not really spirit filled, it is not life, the life that is there in the spirit is not there, then if you who are spiritually active can also bring a change. இப்ப நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த சபை வந்து அவர் வந்து ஆவியில் நிறைந்த சபையாக இல்லை, அது வந்து ஆவிக்குரிய சபையாக இல்லை என்று நினைத்தீர்கள் என்றால், நீங்கள் ஆவியில் நிறைந்தவர்களாக, நீங்கள் ஆவிக்குரிய நபராக இருக்கிற நீங்கள் ஒரு மாற்றத்தை அந்த சபையில் கொண்டு வர முடியும். If I am spiritual, I am spiritually alive, I have spiritual life, then if I can go somewhere, there is a good possibility that I can bring life there. இப்பொழுது நான் வந்து நான் ஆவிக்குரிய வகையில் நான் நல்ல ஜீவன் உள்ளவனாக இருந்தேன் என்றால், ஆவிக்குரிய வகையில் நிரம்பினவனாக இருந்தேன் என்றால், நான் போற இடத்தில் நான் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். Or ask Lord to help you. இல்லை, தேவனை கேளுங்கள், உங்களுக்கு உதவி செய்வது. The Lord wants every church to be spirit filled. தேவன் எல்லா சபையுமே ஆவியில் நிறைந்த சபையாக இருக்க வேண்டும். That's why he is filling you and me with the spirit. அதனால தான் அவர் உங்களையும் என்னையும் ஆவியில் he is filling sister with the spirit, so that now I will also be filled with the spirit. இப்பொழுது சகோதரி வந்து ஆவியில் நிறைந்திருக்கும் பொழுது நானும் ஆவியில் நிறைந்திருப்பேன். So alone with our Lord, தேவனோடு கூட நாம் தனிமையில் இருப்பது penetrates into us. அது நமக்குள்ள ஊடுருவுகிறதாக இருக்கிறது. The word of God penetrates into us. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ள ஊடுருவுகிறதாக இருக்கிறது. The prayer penetrates into us. ஜெபமானது நமக்குள்ளாக ஊடுருவுகிறதாக இருக்கிறது. But without a personal or a alone time with God, ஆனால் தேவனோடு கூட ஒரு தனிமையான நேரம் இல்லாமல், we will only be overshadowed by what is happening around us. நம்மை சுற்றி என்ன காரியங்கள் நடக்கிறதோ அதனுடைய நிழலில் தான் நாம் இருப்போம். We are under the shadow of whatever is happening. Great meeting, great word, great prayer, great song, great worship, great that, great this. We are just overshadowed by that. Shadow will move away. நாம் நம்மை சுற்றி ஒரு பெரிய ஆராதனை, பெரிய கூட்டம், பெரிய ஜெபம், பெரிய காரியங்கள் நடக்கிறதுக்கு மத்தியில அந்தனுடைய நிழல்ல தான் இருப்போம். ஒரு நாளைக்கு அந்த நிழல் போய்விடும், தள்ளிவிடும். But we have not allowed ourselves for God to penetrate into us or for us to go into our Lord. நாம் தேவன் நமக்குள்ளாக செல்கிறதையும் நாம் தேவனுக்குள்ளாக செல்கிறதையும் நாம் அனுமதிக்காமல் இருக்கிறோம். See, God created us as individuals. தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட நபராக தான் அவர் உருவாக்கினார். We came alone, we are going to go alone. நாம் தனியாக தான் வந்தோம், தனியாக தான் போகிறோம். This person Jacob didn't come alone, யாக்கோபு வந்து தனியாக வரவில்லை. But many of them, we all came alone only. I'm not saying about twins, but I'm saying we all came alone. We are also going to go alone only. நாம் எல்லாரும் தனியாக தான் வந்தோம், தனியாக தான் போகிறோம். We during that time we would have had support from our mother, father, brother, sister, friends, family, many other church members, everything. அந்த நேரத்துல நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அப்பா, அம்மா, சகோதரர்கள், சகோதரிகள், சபையினர்கள் எல்லாரிடத்திலும் நமக்கு ஒரு ஆதரவு. At various stages of our life, God ordained support. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல நேரங்கள்ல தேவன் நமக்காக ஒரு உதவியை அனுப்புகிறார். But we cannot forget or ignore the fact that we are individuals. ஆனால் நாம் தனிப்பட்டவர்கள் என்கிற அந்த உண்மையை நாம் மறுக்க முடியாது. And an individual need a personal touch. அந்த ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் அவருக்கு ஒரு தனி தொடுதல் வேண்டும். And the individual needs a personal touch from God. தேவனிடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கும் ஒரு தனி தொடுதல் வேண்டும். And that was what has happened in Jacob's life. அதுதான் யாக்கோபனுடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது. And that was what was his first true experience or an encounter with God. அதுதான் யாக்கோபுக்கு முதலாவது உண்மையான தேவனோடு கூட உள்ள ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. Today, do you want an experience or an encounter with God? இன்றைக்கு உங்களுக்கு தேவனோடு கூட ஒரு அனுபவம், ஒரு சந்திப்பு வேண்டுமா? Do you want to choose to be alone with God? நீங்கள் தேவனோடு கூட தனிமையில் இருப்பதற்கு தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களா? Do you want Lord to now penetrate into you, everything of his word, his thought, his passion to penetrate into you? இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக தேவன் அவருடைய வார்த்தை, அவருடைய வாஞ்சை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குள்ளாக செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? Then give importance to being alone with God. அப்பொழுது நீங்கள் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. As important as corporately being together with the Lord, there is a time, there is a place that we all will agree and do through, but there is no barrier for being alone with God. நாம் ஒரு எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நாம் காரியங்களை செய்வது மிகவும் முக்கியம். அதே போல நாம் தனியாக தேவனோடு கூட இருப்பதற்கும் ஒரு தடையும் கிடையாது. We need to make space to be alone with God. நாம் நேரத்தை உருவாக்க வேண்டும், இடத்தை உருவாக்க வேண்டும் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்கு. Set aside some time, set aside some importance, set aside your mind, set aside your thought to be alone with God.
நீங்கள் உங்களுடைய நினைவு, உங்களுடைய மனம், உங்களுடைய நேரம், உங்களுடைய இடம் எல்லாவற்றையும் ஒரு பக்கமாக வைத்து நீங்கள் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள். Encourage yourself to be alone with God. நீங்கள் தேவனோடு கூட தனியாக இருப்பதற்கு உங்களை நீங்கள் After the church service, there is one word we always say: bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. நாம் ஆராதனை முடிந்தவுடன் இந்த வார்த்தையை சொல்லுவோம். பாஸ்டர்ஸ் தான் கரெக்டா சொல்லுவாங்க. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. இது எல்லாரும் பாஸ்ட் முடிச்சு சொல்லி வந்து அப்படி வந்துருச்சு. ஓகேயா? சோ who are we preaching to? Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord my God ன்னு சொல்லணும் முடிச்சா. Lord God bless me. That is the best thing that according to us we have. But what are we saying in the end? Bless the Lord, oh my soul. So you are now preaching to whom? Yourself. Yeah. இப்ப யாருக்கிட்ட நாம வந்து பிரசங்கம் பண்றோம்? நாம வந்து தேவனிடத்திலேயே நாம சொல்கிறோம், நீங்க உங்களுடைய உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உன்னுடைய ஆத்மா, என்னுடைய ஆத்மாவிடம் நாம் and all that is within me bless his holy name. என்னிடத்தில் உள்ள எல்லாம் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஆசீர்வதிக்கட்டும். We are preaching to ourselves. இதை நாம் நமக்கே பிரசங்கம் This I think before coming to church we have to preach to ourselves and come. You know, நாம் சபைக்கு வருவதற்கு முன்னாக நாம் நமக்கே பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வர வேண்டும். So instead of everything in the end now making us realize, we will now realize before the worship itself, bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless his holy name. Will be useful, I think. நான் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு நான் வந்து என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் இடத்தில் உள்ள என் முழு உள்ளமே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆரம்பத்திலேயே நாம் சொல்லிட்டு வர வேண்டும். You only need to realize, நீங்கள் இதை உணர வேண்டும், that your individuality and your being alone with an individual God is the only main thing you need to concentrate. நீங்கள் உங்களுடைய தனிமைத்துவத்தை குறித்தும், நீங்கள் தேவனோடு கூட தனித்துவத்தில் தனிமையில் இருப்பதை குறித்தும் நீங்கள் முக்கியமாக அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். I just read something that quickly I'm going to read and finish. நான் ஒரு காரியத்தை படித்தேன், அதை நான் மிகவும் விரைவாக படித்து முடிக்க போகிறேன். Some of the patterns that will go with loneliness, being lonely is, நாம் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது செய்கிற சில முறைகள், whatever happens in us, என்ன நடக்கும் என்றால் நமக்குள்ளாக bitterness. I'll just read it out because it might be Tamil also is not problem. I'll read it in English. Bitterness, sadness, depression, self-pity, despair, giving into sin to temporarily satisfy desires instead of waiting on God to answers, feeling trapped or helpless, uncared for, unloved, worthless, insignificant, unnoticed, emptiness, completely alone, hurt and intense pain, self-protection, shutting out others, self-loathing, turning inward, self-focus. All related to loneliness. இந்த காரியங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த தனிமையோடு சார்ந்ததாக இருக்கிறது. But now what the Lord, being alone with the Lord, can bring into these loneliness and everything that affects this loneliness is, ஆனால் அந்த தனிமையில் நாம் தேவனோடு கூட தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அது எதை கொண்டு வருகிறது என்றால் இந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் growth, being broken down and stripped of negative things, repentance and freedom, shedding, giving up and removing what needs to go, deep joy that is more than a feeling, greater intimacy with the Lord, new revelation, more understanding in the word, more time with God in solitude, seeking, listening, praying, attuning your ears to know his voice, hear him more clearly, submission and realigning of the heart, authentic worship, refreshing moments in God's presence, love for God maturing in our life, positioning of God as first and greatest love in my heart and of my life. தனிமையாக இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனிடத்தில் தனிமையில் இருக்க தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால் இந்த மாதிரியான காரியங்களை எல்லாம் தேவன் நமக்கு கொண்டு வருகிறார். Let's all stand to our feet today. நாம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். We'll just thank the Lord that he is a Lord who is such a personal God for us. Lord, we thank you, Lord, that you are such a personal God for us. You are our personal Savior. We thank you, Jesus, that you are our personal Savior. Thank you, Lord, that you came for us. What else can be personal in our life? Lord, we partook in the communion. Your body was broken for us. Your blood was shed for us. Lord, when people are walking behind religion and trying to get closer to God,
We don't want to, Lord, ignore or miss the fact that you came for us, so close to us, so personal to us. And today, Lord, we submit our life to you, Jesus. Today, Lord, that everything that is taken away, Lord, from our life because of loneliness, because we didn't be, was alone with you, God, that today you will restore into our life as your dear children cries out to you, shouts out to you, and when he says, Lord, I want to be with you alone, and make a decision, choose a place, choose a time, choose a moment to be alone with you, to open the heart, to speak to you, to listen to you, you will open doors, Lord. You will open, you have a open heaven. Lord, we will be saying, the Lord is in this place and I did not know it. The Lord was within me and I did not know it. The Lord was doing everything for me. I did not know it. It was all the Lord's doing in my life and I did not know it. And today, Lord, we pray, Lord, that we want to wrestle with you, Lord. Just like how Jacob didn't leave you, Lord, the alone time until, Lord, your blessing, your plan, everything that you have for his life doesn't come, Lord. We pray, Lord, that we will be wrestlers with you, Lord. We thank you, Lord. We know that you will never mind we wrestling with you, Lord. We won't mind, you won't mind we holding on to you and saying we won't leave you, Lord. Today, Lord, we pray that Christian experience, this encounter with you will happen in each and every lives today. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. May the Lord bless you and strengthen you.